So, very good afternoon to all of you. So, here, yesterday we have seen what is the concept of inheritance and how inheritance will be gets implemented using classes in Python. So, everything has been seen in the previous class. Today, we'd like to concentrate on how operator overloading. It is one of the very important features of object-oriented programming. So object-oriented programming features might be encapsulation. First one is encapsulation. Second one is inheritance. Third one is operator overloading or operator overlapping. However, both will be same. And the fourth one is polymorphism. So polymorphism might be operator overloading itself is called as a polymorphism. Okay. Let us see how the things are being happening when operator overloading can be taken into consideration. We will see the general examples and then followed by class examples. Let us see. There are different kinds of things here. For example, if you take into consideration of the operator, there are two operators are there with us. Two operators మన దగ్గర ఉన్నాయి ఏంటంటే addition and multiplication. Observe cheste, for example, I'd like to specify a will be equal to 10 and b equal to 20. Okay, b equal to 20. So let us take these two values. I could operate c equal to a plus b. So both are integers. If you consider type of a, type of b, if you take b, type of C. If you take the type of C, everything is integers only. All classes are integer classes only. Okay. So addition is operated on integers. Okay. So for example, print C. If you take print C, obviously you could get the answer. Similarly, so P equal to, so let me say hello. Then Q equal to, let me say hello world, and then R equal to P plus Q. For example, let me operate something like this. Now you can take the type of these three variables here. Type of P equal to type P will be string, type Q will be string, type R will also be string. You can see here, everything is string. But we have been operated the same kind of operator here is. So here it is addition and here it is also addition. I mean plus operation. Let me say plus. In terms of integers, it is called as addition, whereas in terms of strings, it is called as a concatenation. Integers ప్రకారం అయితే addition అని చెప్తాం. అలాగనే వీటి ప్రకారం అయితే ఏవి, so in terms of strings, it is called as concatenation. If you print out print R, if you take print R, obviously hello world, the output will be so taken in such a way. Output అనేది మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అయింది. అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే సో P is string class, Q is another string class, and then R is the output which has been taken after concatenation is also another string class. అంటే ఈ ప్లస్ అనే ఆపరేటర్ స్ట్రింగ్ క్లాస్ మీద అప్లై అవుతుంది. అలాగే సేమ్ ప్లస్ అనే ఆపరేటర్, సో లుక్ ఎట్ దిస్ ఇంటీజర్ క్లాస్ అండ్ ఆల్సో ఇంటీజర్ క్లాస్, అవుట్పుట్ ఆల్సో ఇంటీజర్ క్లాస్. అంటే టూ డిఫరెంట్ క్లాసెస్ మీద సేమ్ ఆపరేటర్ వర్క్ అవుతూ ఉంది. కాబట్టి ఈ ఆపరేటర్ యొక్క నేచర్ ఏమంటారంటే ప్లస్ ఆపరేటర్ ఈస్ ఓవర్లోడెడ్. దాన్ని ఓవర్లోడ్ అంటాం. అంటే ఒకే operator is same, but it can be performed different kinds of operations. Then that is called as overloading. Okay, operator, different kind of operations. Poly ante number ani, morph ante operation. So polymorphism, number of operations on same operator. So that is why it is called as polymorphism. Let me take one more example. So A and B have taken here. A and B already is there with us. Some D will be equal to so A into B. What exactly it could be done?
So type of D will be, what is the type of D here? Integer only. So print D. So print operator, print D here, it could be generated. So 20 into 10, 200. The value is this one here. Then I have Q. Sorry, P will be there here. P will be there. I'd like to produce for number of times. So let me take this multiplication operation again. Some PQRS will be equal to, so P into, for example, some 5 times. Look at this. What is the type of S? Type of S is a string. సో అంటే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయాలు ఎందుకు పోలిమార్ఫిజం ఇంత ఎగ్జాంపుల్స్ ఎందుకు తీసుకొని చెప్తున్నామంటే సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్ మీద డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ అప్లై చేస్తుంది. సేమ్ ఆపరేటర్. ఇప్పుడు ఒకసారి సో ప్రింట్ ఎస్, లెట్ మీ ఆపరేట్ ప్రింట్ ఎస్. సో ద సేమ్ వాల్యూ హ్యాస్ బీన్ ప్రింటెడ్ ఫర్ సెవెరల్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. అంటే రిపీటెడ్లీ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయవలసిన విషయాలు, so this plus operator can be performed too many operations on the classes, I mean integer class or the string class. Alagane multiplication operation has been done too many operations on so integer classes and the string classes. Of course, plus could be gets operated on floats also. Let me say some x1 equal to 10.34, y1 x2 will be equal to so some 56.90. Now you can operate addition. So x3 will be equal to x1 plus x2. Yes, you can operate. Could be executed without have any error. It could not be produce any exception for you. So then we could take the type of x1. What is the value of x1 here? Float. Type of x2 will be float again. Type of x3 will be float again. Then print the value. So why I'm showing all these things to you here is, so addition, the plus operator can be operates on different kinds of data types with same kind of operation. Integers, floats, with మీద సేమ్ ఎడిషన్ చేస్తూ ఉంటుంది, యాడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. స్ట్రింగ్స్ తీసుకుంటే కన్కాటనేట్ చేస్తూ ఉంటుంది, పక్క పక్కనే రాయడానికి, అంటే పక్క పక్కన యాడ్ చేసి చూపించడం కోసం స్ట్రింగ్ అనే ఆపరేషన్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా ఒకే ఆపరేటర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ చేస్తూ ఉంది కాబట్టి సేమ్ ఆపరేటర్ కెన్ బి పర్ఫార్మ్ టూ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్. దెన్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఇస్ కాల్డ్, సచ్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ పోలిమార్ఫిజం. పోలి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అని, మార్ఫిజం అంటే థింగ్స్ అని, ఐ మీన్ ఆపరేషన్స్ అని. నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ యూజింగ్ సేమ్ ఆపరేటర్, then that is why it is called as a polymorphism, and also called as overloading. Overloading in the sense same operator can be performed different activities. ఇది మనం క్లాసెస్ ద్వారా ఏమైనా చేస్తే అవకాశం ఉంటుందా? లెట్ us check it out. ఏదన్నా ఒక క్లాస్ ద్వారా చేసినట్లయితే ఏదన్నా మనకి ఇక్కడ ఏదన్నా అవకాశం, అంటే ఇటువంటి ఆపరేషన్ ఒక క్లాస్ మీద చేసినట్లయితే ఏమైనా అవకాశం ఉంటుందా? మనకు తెలిసి క్లాస్ అంటే ఏంటి? సో క్లాస్, then let me say my class name is ABC. ABC is my class name, and here I have defined the constructor, otherwise initializer. That initializer is so def underscore init, so of self, comma, let me take two variables here. Let me take what kind of value I have to take here? Two values, a comma a will be equal to some 0, along b equal to some again 0. Two values తీసుకున్నాం. So self dot a will be equal to a, self dot b will be equal to b తీసుకున్నాను. దీనికి ఇప్పుడు డిఫైన్ మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? So I'd like to create two objects. So that is p equal to so a b c of రెండు వాల్యూస్ పంపించమని చెప్తున్నారు కదా. సో రెండు వాల్యూస్ అంటే కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. a ప్లస్ b మాత్రమే యాడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు సో సెల్ఫ్ డాట్ b తీసేద్దాం, సెల్ఫ్ డాట్ b మాత్రం తీసేద్దాం. ఒకే వాల్యూని ఇక్కడ పాస్ చేద్దాం. సో లెట్ మీ సే దట్ ఈస్ 10.
let me say that is 10. Q equal to again ABC of some 20. అంటే ప్రీవియస్ కి ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ట్రై టు అబ్జర్వ్ దిస్ వన్. A ఈక్వల్ టు లుక్ అట్ దిస్. A ఈక్వల్ టు 10, B ఈక్వల్ టు 20, C ఈక్వల్ టు A ప్లస్ B అని అప్లై చేశాను. మరి లేదు, C ఈక్వల్ టు A ప్లస్ B కాకపోయినా డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ లో కూడా అప్లై చేయొచ్చు కదా మనం. సో ప్రింట్ A ప్లస్ B అన్నా కానీ సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది కదా. ఇదే ఆపరేషన్ ఇక్కడ ట్రై చేసి చూద్దాం. ప్రింట్ సో class 1 plus class 2, second class is Q. How this will be gets executed? Then call the main function. So this is main. Okay, let us save this one for a while. Whether it is working properly or not, let us see here. We shall save everything in first year. So that is operator 1 dot py. Okay, so save this one and execute this one. There must be some error. సో అంటే ఆపరేటర్ని ఓవర్లోడ్ చేయకుండా చేసుకుంటూ వచ్చినట్టయితే ఎర్రర్ వస్తూ ఉంటుంది. సో అన్సపోర్టెడ్ ఆపరేటర్ టైప్స్ ఫర్ ప్లస్. ABC is one class and ABC is another class, user defined class, and we don't know what is the exact definition of ABC and exact definition of ABC. అంటే అది ఫ్లోటా క్యారెక్టరా ఏమో తెలియదు మనకి ఇక్కడ, కాబట్టి డైరెక్ట్గా అప్లై చేయడానికి కుదరదు అని చెప్తాను. ఓకే, సో దీనికి సంబంధించి ఫస్ట్ థియరీ చూద్దాం, ఆ తర్వాత మనం క్లారిటీకి వచ్చేద్దాం. వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది సో మాట్లాడదాం ఇక్కడ. సో లుక్ అట్ దిస్ operator overloading or polymorphism. So operator overloading can be gives you extended meaning of meaning beyond their actual activity, so which has been defined. Predefined గా ఎడిషన్ అంటే రెండు ఇంటీజర్స్ యాడ్ చేయటం, రెండు ఫ్లోట్స్ యాడ్ చేయటం, అది ప్రీడిఫైన్డ్ యాక్టివిటీ. దానికి కంటే కూడాను రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ యాడ్ చేయటం, రెండు క్లాసెస్ యాడ్ చేయటం, అది ఎక్స్టెండెడ్ మీనింగ్. అది ఆ విధంగా ఎక్స్టెన్షన్ తీసుకొచ్చుకునేదాన్ని ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ అంటారు. సో ఇక్కడ అదే చెప్పుకున్నాం కదా. సో 2 ఇంటీజర్స్ యాడ్ చేస్తుందని, తర్వాత 2 స్ట్రింగ్స్ జాయిన్ చేస్తుందని, 2 లిస్టుల్ని మర్జ్ చేస్తుందని. లిస్టులు 2 తీసుకున్నట్టయితే ఇది చూపించలేదు అనుకుంటా, ఇది కూడా చూపిస్తాను ఒకసారి ఒక్క నిమిషం. సో లిస్ట్ 1 will be equal to, so L1 will be equal to, so for example 1 2 3 4 5 6 4 5, and then L2 will be equal to let me say 6 7 8 9 and 10. These are the 2 lists. L3 will be equal to L1 plus L2. You can operate the type. What is the type here? Type of L1 will be equal to list. Type of L2 will be equal to, it's also list. Type of L3 will also be equal to list. Then print L3. Look at this. Everything has been joined this. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ని ఈ ఎడిషన్ అనే ఆపరేటర్ చేస్తూ ఉంది, బై డిఫాల్ట్ ఇచ్చేస్తూ ఉంది. ఇదే కాకుండా యూజర్ డిపెండ్ ఏమైనా చేయడానికి అవకాశం ఉందా? సో ఇట్ ఈస్ అచీవబుల్ బై యూజింగ్ ఓవర్లోడ్ ఆన్ అన్ ఇంటీజర్ క్లాస్, ఏ స్ట్రింగ్ క్లాస్ అండ్ ఏ లిస్ట్ క్లాస్. లిస్ట్ క్లాస్ రాయటం మర్చిపోయాను ఇక్కడ. లిస్ట్ క్లాస్, లిస్ట్ కూడా ఒక క్లాసే కదా మరి మనకి. ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఒకసారి గమనించండి. టైప్ తీసుకున్నప్పుడు క్లాస్ లిస్టే కదా, అంటే ఒక లిస్ట్ క్లాస్ని, ఒక స్ట్రింగ్ క్లాస్ని, ఒక ఇంటీజర్ క్లాస్ని యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్డ్గా పెడితే ఒక ఫ్లోట్ క్లాస్ని కూడా యాడ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫ్లోట్ వాల్యూ 1, ఫ్లోట్ వాల్యూ 2 అండ్ ఫ్లోట్ వాల్యూ 1 ప్లస్ ఫ్లోట్ వాల్యూ 2 అంటే ఫ్లోట్ వాల్యూని కూడాను యాడ్ చేస్తుంది. బట్ ఇది ఓవర్లోడ్ అవుతుంది. ఒకే ఆపరేటర్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ చేస్తే దాన్ని ఓవర్లోడింగ్ లేకపోతే పోలీమార్ఫిజం అంటారు. సో అయితే built-in operator, so that particular function show different behavior for different activity, different objects or different classes, which is called as operator overloading. దాన్ని మనం ఇక్కడ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం. అయితే ఈ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ ని ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మరి ఇంకేమైనా సరే చేయడానికి అవకాశం ఉందా? ఎస్, there are many situations, because
these operators will be taken a special kind of functions or magical functions. What are the magical functions అంటాం అంటే మనం ఆపరేట్ వేరియబుల్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు సో అండర్ స్కోర్ సమ్ వేరియబుల్ నేమ్ సో అండర్ స్కోర్ అంటే ఇది ఒక మ్యాజికల్ నేమ్ అని చెప్పేసి మాట్లాడుకున్నాం మనం ఎక్కడో ప్రీవియస్గా వెళ్తే మీరు ఒకసారి మీ ఫస్ట్ మెటీరియల్ ఇచ్చినట్టు దాంట్లో ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే ఈ పదం కనిపిస్తుంది మ్యాజికల్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఆర్ మ్యాజికల్ నేమ్ రెండు అండర్ స్కోర్ల మధ్య ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్ నేమ్ని అప్లై చేసినట్లయితే దీన్ని మ్యాజికల్ నేమ్ అంటారు ఈ మ్యాజికల్ నేమ్ యొక్క అవసరం ఇప్పుడు వస్తుంది ఓకే చాలా ఉన్నాయి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం సో వాట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దీస్ మ్యాజికల్ ఫంక్షన్ నేమ్స్ ఆర్ మ్యాజికల్ ఫంక్షన్ ఆర్ so they will be change the behavior of the function. So whatever the function, whatever the method you have used within the class, that method's behavior will be changed completely. దానికోసం ఈ మ్యాజిక్ ఫంక్షన్స్ అనేవి వాడుతూ ఉంటాం సో అయితే ఈ మ్యాజిక్ ఫంక్షన్స్ ఎట్లా వాడతారు ఏంటి అనేది ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఎడిషన్ కోసం యాడ్ కోసం తీసుకున్నట్లయితే ఈ మ్యాజిక్ ఫంక్షన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది దిస్ ఇస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు రైట్ యువర్ మ్యాజిక్ ఫంక్షన్ ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం లుక్ అట్ దిస్ ఫర్ ఎడిషన్ add two parameters will be taken first one is self second one is other self is itself and other is other object other అంటే ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ అని మల్టీ సబ్ట్రాక్షన్ కి అండర్ స్కోర్ మల్టిప్లికేషన్ కి సో ట్రై టు రైట్ అవుట్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఈ విధంగా ఇవన్నీ కూడా మ్యాజికల్ మెథడ్స్ ఆర్ మ్యాజిక్ మెథడ్స్ ఇవన్నీ కూడా మ్యాజిక్ మెథడ్స్ ఫర్ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ లెస్ నాట్ ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు అండ్ ఆల్ సో వాటికి సంబంధించి నేను ఒకటో రెండో ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను మీరు సొంతగా మిగతా అన్ని కూడా ట్రై చేసుకోండి ట్రై చేసుకున్నట్టయితే ఇట్ సీమ్స్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు వన్ మూమెంట్ okay so you have to so I will give you one or two examples for you so you have to look forward for some other examples then it could be very easy to understand by you okay so these are the magic functions you need to remember these magic functions ఈ మ్యాజిక్ ఫంక్షన్స్ వాడుకొని ఇప్పుడే ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాసాం కదా ఈ విధంగా రాసినప్పుడు మనకు ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది అబ్జర్వ్ చేద్దాం వాట్ ఈస్ దట్ పర్టికులర్ ఎర్రర్ మెసేజ్ let us observe the error message which we have acquired so this is the error message unsupported type of addition ki support cheyatam ledu అని చెప్పేసి ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ మనకి కంటిన్యూస్ గా త్రో చేస్తా ఉంది దీన్ని ఇవాల్యుయేట్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేయొచ్చు ఏం చేస్తే మనం ఈ పర్టికులర్ అంటే ఏం ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఈ పర్టికులర్ ఎర్రర్ మెసేజ్ పై మనకు కావాల్సిన ఆపరేషన్ చేస్తుంది అంటే ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం let me extend this one so problem is rages so here ikkada problem vastunda manaki so addition manaki correct ga avatledu so కాబట్టి ఇప్పుడు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం let me define one more function def so the magic function add okay of self is one particular parameter and second parameter is other అదర్ అంటే ఏ పేరైనా రాసుకోవచ్చు వాడు క్లారిటీ కోసం అదర్ అని రాశారు అంతే అంత మించి వేరేది ఏం లేదు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామండి మనం వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ సో సెల్ఫ్లో ఉన్న అంటే ఏబిసిలో యాక్చువల్గా ఉన్న ఒక వాల్యూని యాడ్ చేసి తీసుకొని సో అదర్లో ఉన్న అంటే దిస్ ఈస్ యాక్చువల్ ఏబిసి అండ్ దిస్ వుడ్ బి అదర్ ఈ రెండింటిని కలిపి యాడ్ చేయమంటున్నారు సో రిటర్న్ సో సెల్ఫ్ డాట్ ఏ ప్లస్ సో అదర్ డాట్ ఏ సో సెల్ఫ్ అంటే ఈ ఫంక్షన్ దీని ద్వారా డిఫైన్ చేసింది ఇప్పుడు ఎడిషన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ సో ఎడిషన్కి ఎప్పుడు కూడాను ఎన్ని పారామీటర్స్ కావాలి ఐ మీన్ ఎన్ని ఆపరేటర్స్ కావాలి రెండు కావాలి ఫస్ట్ వన్ సెల్ఫ్ అయితే రెండవది అదర్ అవుతుంది ఫస్ట్ వన్ సెల్ఫ్ అయితే రెండవది అదర్ అవుతుంది ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఫస్ట్ వన్ సెల్ఫ్ అయితే రెండవది అదర్ అవుతుంది కాబట్టి సెల్ఫ్ డాట్ పి డాట్ ఏ పిలో పంపించిన వాల్యూ 10 ప్లస్ అదర్ వాల్యూ ఎంత 20 సో ఇట్ కుడ్ బి రిటర్న్ బై యాడింగ్ దోస్ టూ you just operate something like this, that's all.
Okay, you just operate something like this. Let me, so you have added only this particular extra. Okay, let me execute this one for a while, whether it is gives you proper answer or not. Look at this. Look at this. So this is the importance of this magical method. The magical methods యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అది ఈ మ్యాజికల్ మెథడ్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఓకే అంటే ఒకే మెథడ్ ఒకే టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ని రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసాం సో అయితే ఈ యాడ్ యొక్క యాడ్ మెథడ్ కి సంబంధించిన మ్యాజిక్ మెథడ్ యాడ్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే సెల్ఫ్ అంటే ఫస్ట్ మెథడ్ అని ఐ మీన్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అని సో అదర్ అంటేనేమో సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ అని whatever the object you have been taken with the consideration of this particular addition. Okay, addition is సంబంధించిన సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటే రెండు పాయింట్స్ ఇచ్చాం, ఆ రెండు పాయింట్స్ ని యాడ్ చేయాలి. అంటే x1 y1 x2 y2 x1 plus x2 y1 plus y2 అట్లా యాడ్ చేయాలి. ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. లెట్ మీ సేవ్ దిస్ వన్ ఆపరేటర్. Operator coordinate.py. So let me take this one. So here this could be taken as a point. Okay. So self dot a comma or point at run untai kada b. B will be equal to by default it is 0. Self dot a equal to a. So self dot b is equal to b. Then what we are trying to do? We are trying to add two different types of things here. Add చేస్తున్నాం కాబట్టి సో a will be equal to యాడ్ చేసిన తర్వాత ఎలా వస్తుందో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. a will be equal to సో సెల్ఫ్ డాట్ a ప్లస్ అదర్ డాట్ a రెండిట్లో ఉన్న వాల్యూని యాడ్ చేయాలి. b will be equal to సో సెల్ఫ్ డాట్ b ప్లస్ అదర్ డాట్ b. ఇప్పుడు రిటర్న్ a కామా b అని అన్నాం అనుకోండి, అంటే ఒకేసారి టూ వాల్యూస్ రిటర్న్ చేయడానికి కుదరదు కదా, ఒకేసారి టూ వాల్యూస్ రిటర్న్ చేయడానికి కుదరదు కదా. సో ప్రాబ్లం విల్ బి ఆల్వేస్ హ్యావింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం. సో హియర్ రిటర్న్ POINT పాయింట్ ఆఫ్ a కామా b దీన్ని రిటర్న్ చేసి చూద్దాం. ఇది వర్కౌట్ అవుతుందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఎందుకంటే ఇంకొక చిన్న మ్యాజిక్ ఫంక్షన్ ఉంది, దాన్ని ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. ఓకే, హౌవెవర్ so two parameters will be passed here. First one is a, second one is b. Two parameters must be passed here. Some 3, 5. Random దాంట్లో some 4, 5, 3. Okay. However, whatever the thing it may be. So let me execute this one here. గమనించి మార్చలేదు నేను పేరు పాయింట్ కదా. Sorry for this. Okay. Now it could be done. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడో స్టోర్ అయిందని చెప్పేసి ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది మనకి. ఇది ఎర్రర్ మెసేజ్ కాదు, సో స్టోరేజ్ ఏరియా వస్తుంది ఇక్కడ. కాబట్టి ఇది మనకు అవసరం లేదు. మనకు కావాల్సిందంటే అవుట్పుట్ కావాలి. ఈ రెండు పాయింట్స్ యాడ్ చేసి అవుట్పుట్ కావాలి. సో ఇటువంటి కండిషన్స్ లో ఇంకొక మ్యాజిక్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేయాలి. సో DEF ఇటువంటి వాటికన్నిటి కూడా స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్ అవసరం అవుతుంది. str, not self, str underscore of self could be defined. How you have to return ఎలా రిటర్న్ చేయాలి, ఒక పాయింట్ రూపంలో ఉండాలి మీకు. సో ఫస్ట్ పారామీటర్ కామా, సో సెకండ్ పారామీటర్ దట్ ఈస్ పారామీటర్ 1, సో క్లోజ్ ఇలా రావాలి. డాట్ ఫార్మాట్, ఆ ఫార్మాట్ ఎలా ఉండాలి, సో సెల్ఫ్ డాట్ a సెల్ఫ్ డాట్ b ఈ ఫార్మాట్ లో మనకు ఉండాలి. అవుట్పుట్ మొత్తం కూడాను I'd like to close this particular output at this place. ఈ ప్లేస్ లో క్లోజ్ చేస్తాను. ఆ టైప్ లో ఉండాలి మనకు అవుట్పుట్ అనేది, ఆ టైప్ లో ఉండాలి. ఓకే, ఎస్ ఇట్ ఈస్ సరిపోతుంది. ఓకే, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ఫర్ ఎ వైల్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. అంటే ఎక్కడైనా సరే మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూ క్లాస్ రూపంలో రిటర్న్ చేయాలనుకున్నప్పుడు సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ STR అనేది ఏ విధంగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్. It's very important for you. It's pretty much important for you. Okay. In this way, you can write your own
addition of two different kinds of classes which have been taken by the user. User defined classes ni tag చేయడం కోసం ఈ టైప్ లో చేయొచ్చు. మ్యాజిక్ ఫంక్షన్స్ దానికోసం ఉపయోగపడతాయి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు వన్ మోర్ పర్టికులర్ పాయింట్. సో ఇంకొకటి కూడా గ్రేటర్ దెన్ మీద కానీ లెస్ దెన్ మీద కానీ ఒకటి చూద్దాం మనం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే సో లెట్ us టేక్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ సో ఏవో ఒక రెండు రెక్టాంగిల్స్ లేకపోతే రెండు ఏదో తీసుకుందాం, రెండు జామెట్రిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకొని సో రెండింటిని ఇన్పుట్ తీసుకొని ఏది పెద్దది ఏది చిన్నదో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. లెట్ మీ సే let us consider rectangle dot py. Okay, so class rectangle into నాకు ఫస్ట్ వన్ అండర్స్కోర్ init. సో కళ్ళు మూసుకొని ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ మాత్రం కంపల్సరీ రాయాల్సి ఉంటుంది. సెల్ఫ్ డాట్ సో రెక్టాంగిల్కి ఏముంటాయి, విడ్త్ కామా హైట్, కేజీ హైట్, ఈ రెండు వాల్యూస్ ఉంటుంటాయి నార్మల్గా. సో సెల్ఫ్ డాట్ విడ్త్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఎవర్ ది విడ్త్ యూ హ్యావ్ ఫార్వర్డెడ్. సో సెల్ఫ్ డాట్ హైట్ ఈక్వల్ టు ఆ వాల్యూస్ని అసైన్ చేస్తాం. అసైన్మెంట్ గెట్స్ ఓవర్. నెక్స్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటి, మనం గ్రేటర్ దెన్ అనుకుంటున్నాం కదా, అంటే రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ని రెండు రెక్టాంగిల్స్ని క్రియేట్ చేసి ఏ ఏరియా పెద్దదిగా ఉంది ఏ ఏరియా తక్కువగా ఉందో చెప్పాలి. కాబట్టి డిఫైన్ మ్యాజికల్ మెథడ్ దట్ ఈస్ GT. GT ఈస్ ఫర్ గ్రేటర్ దెన్. సో యూ కెన్ గో త్రూ దిస్ పర్టికులర్ లిస్ట్. సో ఇక్కడ గ్రేటర్ దెన్ కదా, అండర్స్కోర్ GT సెల్ఫ్ కామా అదర్. దిస్ ఇస్ ఓకే. less than ki LT. So less than or equal to LE, greater than or equal to GE, equal to EQ. Atla. Okay. So GT underscore of self, comma, obviously incote this the second parameter. So other, you can put your own name. మనం క్లారిటీ కోసం రేపు రిఫర్ చేసుకున్న క్లారిటీ కోసం అదర్ అని పెడుతున్నాం. మీరు ఏ పేరు కావాలంటే ఆ పేరు పెట్టేసుకోవచ్చు అదర్కి బదులు. సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నాం, సో R1 rectangle 1 will be equal to, okay, otherwise rectangle 1 area is equal to, so self dot IDTH into self dot so HAGHD, self కాదు other. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి R1 ఏరియా కదా, రెండవది వచ్చేసి R2 ఏరియా. సారీ, సరిపోతుంది. సో దీనికి రెండవది సెకండ్ వన్, సో R2 ఏరియా సెకండ్ రెక్టాంగిల్ ఏరియా. సో సెల్ఫ్ డాట్ అదర్ డాట్ విడ్త్ ఇంటూ సో అదర్ డాట్ విడ్త్ హైట్ అగైన్. రెండింటిని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. హైట్ విడ్త్ రెండింటిని తీసుకుంటున్నాం. తీసుకొని ఒక ఆబ్జెక్ట్కి వచ్చేసేమో సెల్ఫ్ అని తీసుకోవాలి, రెండో ఆబ్జెక్ట్కి అదర్ అని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సెల్ఫ్ డాట్ విడ్త్ ఇంటూ సెల్ఫ్ డాట్ హైట్, ఇట్ ఈస్ వన్ రెక్టాంగిల్ ఏరియా. సెకండ్ రెక్టాంగిల్ ఏరియా ఇస్ అదర్ డాట్ విడ్త్ ఇంటూ అదర్ డాట్ హైట్. తీసుకున్న తర్వాత ఏమి రిటర్న్ చేయాలి, సో వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ ఈదర్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. సో దట్ ఫర్ రిటర్న్ సో R1 ఏరియా ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ R2 area. So R1 area some value, R2 area some other value. Apply in between these two greater than. So whether it may be either it is operated greater than, true or false. So based on that you have to take into consideration. Okay. Then followed by let me consider. So define main. First one is so object 1. Otherwise rectangle 1 will be equal to RE. Let me copy the content here. Rectangle of first rectangle వచ్చేసి some 3, 4, 5. Then rectangle 2 will be equal to again copy of some 3, 7. Okay, 3, 7. Now what we are trying to perform, which one is
which one area is bigger? So let us take here. So if rectangle 1 is greater than rectangle 2, rectangle 1 is greater than rectangle 2. So మనం ఇక్కడ అప్లై చేస్తుంది కూడా అదే, rectangle 1 area is greater than rectangle 2 area, అదే అప్లై చేసాం. is 2 అనుకున్నట్లయితే print what we are trying to print here. So rectangle 1 area is greater than rectangle 2 area. అదే కదా మనకు కావాల్సింది, రెండిట్లో ఏ ఏరియా పెద్దదో చెప్పాలి మనం. అదర్వైజ్ సో మార్క్ సింప్లీ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ది నేమ్ ప్యాటర్న్. నేమ్ ప్యాటర్న్ రెక్టాంగిల్ 2 ఏరియా ఇస్ గ్రేటర్ దాన్, దట్స్ ఆల్. We have to call main. That's all. There is the main. Okay. That's all. అంటే ఇక్కడ ఈ గ్రేటర్ దెన్ అప్లై చేసాం, మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ లో ఈ గ్రేటర్ దెన్ అప్లై చేసాం. వెన్ ఎవర్ హ్యావ్ టు ఆపరేట్ గ్రేటర్ దెన్, ఇమ్మీడియట్లీ అండర్ స్కోర్ జీటీ విల్ బి యాక్టివేటెడ్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇక్కడేమో ఈ ఆబ్జెక్ట్ కోసం వచ్చేసేమో సో ఐఎన్ఐటి యాక్టివేట్ అవుతే, ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ టు ఆబ్జెక్ట్ మధ్య మనం గ్రేటర్ దెన్ అప్లై చేస్తాం, ఇమీడియట్లీ జీటీ విల్ బి గెట్స్ యాక్టివేటెడ్. సో లెట్ us check out this one. Okay. So here rectangle 2 is greater than rectangle 1. ఎందుకని? సో 3,7 ఇచ్చేసాము, 7 3 21, 4 5 20. Okay, 21 is greater than 20. So therefore rectangle 2 will be greater than the rectangle 1. Okay, so that is one. In this way, so you may be set up your operation. ఎలా సెటప్ చేసుకోవచ్చు? ఈ మ్యాజిక్ ఫంక్షన్స్ వాడుకొని మీరు పాలిమార్ఫిజంని ఈజీగా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇన్ దిస్ వే యూ హ్యావ్ టు జనరేట్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై ద పాలిమార్ఫిజం ఆపరేషన్ యూజింగ్ మ్యాజిక్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ది యాక్టివిటీ. So therefore we have completed this overloading and రెండు ఒకటే, overloading and overlapping and ఒకటే, మనకి రెండు పదాలు పెట్టారు కానీ రెండు ఒకటే. So it's been completed. Then tomorrow we shall complete so adding and retrieving dynamic attributes of classes. అంటే క్లాస్ లో కొన్ని attributes ని మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి పెడతాం. For example, if you consider this one, so here width height ఆల్రెడీ యాడ్ చేసి పెట్టాం. ఇంకేమైనా ఎక్స్ట్రా ఉన్నట్టయితే ఏమైనా యాడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉందా? మనం ఓన్ గా యాడ్ చేసుకోవడానికి ఏమైనా అవకాశం ఉందా? ఉంటే ఎలా యాడ్ చేస్తున్నారు అది టుమారో చూద్దాం. డైనమిక్ గా కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ని ఎలా యాడ్ చేస్తారో టుమారో చూద్దాం. ఓకే, వాటి యొక్క వాల్యూస్ ని ఎట్లా యాడ్ చేస్తున్నారు, ఎట్లా రిట్రీవ్ చేస్తున్నారు. బై డిఫాల్ట్ ఉన్న వాల్యూస్ కాకుండా, ఉన్న అట్రిబ్యూట్స్ కాకుండా, అంటే వేరియబుల్స్ కాకుండా కొత్త వేరియబుల్స్ ఏమైనా యాడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉందా? ఉంటే ఎలా యాడ్ చేస్తారు, ఎలా రిట్రీవ్ చేస్తారు? టుమారో వి షల్ సీ. ఓకే, next class we shall see so adding and retrieving attributes. Okay, so ఇంకేదన్నా వీలుంటే ఒక పర్టికులర్ biggest program which will be covers all kinds of activities, అన్ని యాక్టివిటీస్ కలిసేటట్లుగా ఒక పెద్ద ప్రాబ్లమ్ ని మనం క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, సో హియర్ ఆల్రెడీ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటో చూసాం, క్లాసెస్ అంటే ఏంటో కూడా చూసాం, ఇక్కడ ఆల్రెడీ చూసాం. కాకపోతే డేటా మోడలింగ్ ఇంకా చూడలేదో చూద్దాం, తొందరలో చూద్దాం అది. So tomorrow, so we'll complete of this particular thing. If possible, one biggest problem. Okay. So that is what today's class. Don't go away. Let me take your attendance for a while. Yeah, taking up attendances gets over. Thank you.